جو کرنا خطرات جی وقار غور کر دے جانا درا نبی پاک علیہ السلام نے قیامت تو پہلا جنہ فتنیاں دا ذکر فرمایا، بے شمار فتنے، لا تعداد فتنے، میں چند ایک فتنیاں دی نشاندہی کراں پھر اگے موضوع وال بڑھ جاواں۔ حضرات جی وقار قیامت دی علامات وچ ایک علامت دے ہے کہ جڑا چاند او دو ٹکڑے ہو جائے گا، چاند دا دو ٹکڑے ہونا قیامت دی علامات اندر شامل ہے۔ اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ فرمایا محبوبہ قیامت قریب آ چکی ہے، تے چاند پھٹ چکے ہیں، دو ٹکڑے ہو چکی ہے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، اللہ دے پیغمبر مکہ مکرمہ دے اندر تے اہل مکہ میرے پیغمبر دے کڑائے آکے کہندنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نبی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں اللہ دا رسول ہے۔ فرمایا ہاں ہاں سچا نبی ہے تے سچا رسول ہے۔ فرمایا ہاں ہاں نبی بھی سچا تے رسول بھی سچا۔ اور کہندے نے جے تو سچا نبی ہے سچا رسول ہے، کوئی نشانی بخا، کوئی معجزہ بخا جس معجزے تو سانو یقین ہو جائے یہ تو اللہ دا سچا پیغمبر ہے۔ اللہ میرے پیغمبر نے آسمان پر نظر اٹھائی، چاند نظر آیا اور میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ دا اشارہ کیتا، اللہ ایک ٹکڑا پہاڑی دی اس طرف آ گیا چاند دا تے دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے مکے دے کافرو گواہ ہو جاؤ، میں اللہ دا جھوٹا نبی نہیں، میں اللہ دا سچا نبی ہاں، میں اللہ دا سچا پیغمبر ہاں۔ تے جدو انہاں نے چاند دو ٹکڑے ہویا ویکھیا تے کی کہندے نے وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اے نبیاں دا کم نہیں، معاذ اللہ تے جادوگراں دا کم ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اللہ تو قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں اے نشانی میرے پیغمبر دے دور دے اندر ہی مکمل ہو گئی۔ اے تے مقدرہ دی گل ہے نا، اے تے نصیباں دی گل ہے۔ کئی نصیباں دے ایڈے مارے ہوئے نے کہ جنہ چاند تو ٹکڑے ہوندا ویکھ کے بھی کلمہ نہیں پڑھیا، تے کئی ایڈے نصیباں دے چنگے نے جنہ میرے نبی نو ہی چاند بنا لیا ہے، جنہ میرے پیغمبر نو بدر منیر آکھیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا درال حضرات ذی وقار غور کر دے جانا، علامات قیامت دے وچوں قیامت دے فتنیاں دے وچوں دوسرا فتنہ بیت المقدس دی فتح بھی علامات قیامت دے وچوں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جدو مبعوث کیتے گئے ادو بیت المقدس روم دے عیسائیاں دے قبضے دے اندر سی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت تو نہیں دیر تک نہیں آئے گی حتیٰ کہ بیت المقدس نو فتح کر دیتا جائے گا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دی اندر بیت المقدس فتح کیتا گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اور فتح ہون دی جڑی ہسٹری ہے نا وہ بڑی پیاری ہے۔ مسلمانہ دیاں فوجاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافرانو تے تیغ کر دے بیت المقدس شہر دے اندر پہنچ گئے۔ بیت المقدس دے پادریاں کیا اسی تواڈے نال لڑنا نہیں چاہندے، اسی تواڈے نال جنگ نہیں کرنا چاہندے، اسی بس کو خواہش رکھنے ہاں جڑا تواڈا بادشاہ ہے نا وہ ساڈے کول آ جا
जाए बस साडे कुड़ा के मजाकरात कर देवे असी बैतुल मकदस दा कब्जा छड़ देवांगे। सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नु तक पैगाम पहुंचिया। आपने फरमाया मैं तैयार हाँ। हजरत उमर चल पे। किन्ने बंदे चले ने? 1000 बंदा नहीं नहीं नहीं, 500 बंदा ना ना ना। ये वक्त दा बादशाह जे, ये 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान जे ते चला जे दौरा करन चला। इत्थे खैर नाल दौरा जड़ा ना हुकूमत दा जड़ा वड्डा हुंदा है, वो दौरा कर आंदा है ते पिछों महंगाई दा बंदियां नूं दौरा पै जांदा है। इन्हां उत्ते बंदियां दे बोझ पै जांदा है। 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान बैतुल मकदस दा दौरा करन चलिया ते कल्ला ही चलिया है, कल्ला ही चलिया। एक आप है, एक नाल गुलाम है ते गुलाम नू भी आखिया गल सुन, कुछ तेरी वारी होएगी, कुछ मेरी वारी होएगी। कदी तू सवारी ते बहेगा ते मैं महार पकड़ांगा, कदी तू महार पकड़ेगा मैं सवारी ते बांगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। सैयदना हज़रत उमर जा रहे ने ते बैतुल मकदस शहर दी हुदूद आ गई। इधरों बैतुल मकदस शहर दी हुदूद आ गई, उधरों महार पकड़न दी बारी हज़रत उमर दी आ गई। ते गुलाम कहंदा है ऐ मकद्दे आकम अमीरुल मोमिनीन जी, तुसी जिथे जा रहे हो ना वो बड़े जनाब अमीर ते बड़े शाहाना लोग ने। मैं नहीं चाहता मैं सवारी ते बैठा हाँ, तुसी मार पकड़ी हुई होवे, लिहाजा कोई गल नहीं, तुसी बैठ जाओ मैं मार पकड़ लवांगा। फरमाया गल सुन, ओ जदों उमर ने इंसाफ करना छड़ दिता फिर रब नूं जवाब उमर की देगा, इस वास्ते परवाह कोई नहीं। सैयदना हज़रत उमर ने महार पकड़ी हुई है, गुलाम उत्ते बैठा है। बैतुल मकदस दियां गलियां दे अंदर बाजार दे अंदर मेरे उमर रज़ी अल्लाह तआला दाखिल होए। पादरी अपने घरां विचों बाहर निकले और जनाब सलूट मारन लई, जनाब उमर दा इस्तकबाल करन लई। कौन उमर है? ए जिहड़ा सवारी ते बैठे ए उमर है? फरमाया ना ना ए उमर नहीं, ए ते गुलाम है, ते गुलाम ते बैठा है ते महार पकड़ी जिहदे हत्थ दे अंदर ओ 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान उमर है। ते पादरी जबान चौके उठे, ओ सानू पैदा करन वाले रब दी कसम है, असी तौरात दे विच पढ़िया है एक नबी दा मुरीद आएगा, ओदा गुलाम सवारी ते होएगा ते हाकम दे हाथ दे अंदर महार होएगी। अल्लाह ताला उस इंसान दे हाथ ते बैतुल मकदस नू फतह कर छड़ेगा। अल्लाह बगैर लड़ाई तो मेरे मोहतरम भाइयों कई जंगा तलवारां नाल जित्तियां जांदियां ने, कई जंगा यलगार नाल जित्तियां जांदियां ने, कई जंगा किरदार नाल जित्तियां जांदियां ने। मेरे उमर ने बैतुल मकदस यलगार नाल फतह नहीं कीता, किरदार नाल फतह कीता। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तवज्जो करना दरा अलामत क़यामत दे अंदर सैयदना हज़रत उमर ने फतह कीता बैतुल मकदस। अल्लाह फिर दोबारा गलबा आया ईसाइयां दा, अल्लाह फिर फतह कीता सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। हुण फिर बैतुल मकदस यहूदियां दे कब्जे दे अंदर, पर क़यामत दी निशानी है फिर क़यामत दे करीब मुसलमान नूं फतह करनगे और उस तो बाद दोबारा कदी भी यहूदियां ते ईसाइयां दा कब्जा नहीं आ सकेगा। ये भी अलामत क़यामत अंदर है। हज़रात ज़ी वक़ार तवज्जो करना, अलामत क़यामत अंदर भी गल शाम